प्यार वालिओ सवेर दे दीवाना विच आपां रल मिल के इत्थों तक गुरु साहिब जी दे इतिहास दी विचार नूं सरवण कीता है कि धन गुरु नानक साहिब महाराज जगत जलंदे दे तारनहार, जिन्हां दा प्रकाश 1469 दे विच राए भोए दी तलवंडी, जिस नूं अज कल असी श्री ननकाणा साहिब दे नाम नाल शरधा सत्कार अदब नाल याद करदे हां, इस पावन धरती ते होया गुरु नानक साहिब महाराज जी दे प्रकाश दे नाल ही सिख कौम दा जन्म भी इस जगत जलंदे विच होया है। क्योंकि असी गुरु साहिब जी दे नादी पुत्र हाँ। गुरु साहिब जी दे फलसफे विचार धारा दे नाल ही एक धर्म दा एक कौम दा जन्म भी इस दुनिया दे खिते विच बाकी कौमां दी तरह होया है। इसे करके असी सिख पंथ दे बानी धन गुरु नानक साहिब महाराज जी नूं कह के याद करदे हां, क्योंकि कौम दे वो बानी ने, कौम दी थापना उन्हां ने कीती है। प्यार वालिओ सतगुरु साहिब जी दे बाबत श्रीमान भाई साहिब भाई गुरदास जी हुरां दे बड़े प्रीतकारी बोल ने, बचन ने। बाबा जी ने जदों जगत जलंदे नूं वहीमां भरमां पखंडां कर्मां कांडां दे विच सड़दे होए लुकाई दे मनुखता नूं जीवां नूं डिठा है ना बाबा जी ने, ते बाबा जी ने ये नहीं कहा भी लोकां दा अपनी एक लाइफ है, अपना जीवन है, कोई पखंड करे ते प्या करे सानू की, असी इवें करदे हां। साडे नाल जां साडियां अखां दे सामने कोई बंदा भरम विच पै जाए, पखंड विच पै जाए, कर्म कांड दा शिकार हो जावे ते असी ये कह के पल्ला झाड़ लैने आ भी सानू की। पर जिस सतगुर नूं असी अदब सत्कार नाल धन गुरु नानक साहिब महाराज जी कह के याद करदे हां, वो ऐसा नहीं कहिंदे भी सानू की है, बल्कि उन्हां दीआं अखां दे सामने कोई वहीमां भरमां पखंडां कर्मां कांडां विच पिया है ते हजूर ने हर हीला उस नूं वहम भरम पखंड विचों कढण दे लई हर हीला वरतिया है। भाई गुरदास जी हुरां दे जिहड़े बचन ने उन्हां दीआं वारां विचों एक पौड़ी रूप विच वो इस गल दी हामी भरदे ने। भाई जी लिखते ने कि बाबा देखै ध्यान धर, इत्थे बाबा तो मुराद धन गुरु नानक साहिब महाराज ने। यार पीर जगत गुर बाबा गुरु साहिब नूं अदब सत्कार नाल श्रीमान भाई गुरदास जी बाबा लकब नाल भी याद करते हैं, संबोधन हुंदे ने। भाई साहब ने जिक्र किया है बाबा देखै ध्यान धर जलती सब पृथ्वी देसाई। पृथ्वी तो भाव लुकाई, लुकाई तो भाव जिहड़े धरती दे उत्ते रहन वाले खलकत लोक इंसान सन। बाबा जी ने जदों ध्यान मार के वेख्या है ना, ते की नज़र आया, जलती सब पृथ्वी दिस आई, बाजों गुरु गुबार है। गुरु तो बिना मनुखता दे अंदर हनेरा जिहड़ा है ना, कुप हनेरा, मस्या दी काली बोली रात वांगू हनेरा छाया होया है। गुरु मनुखता नूं हनेरे दे विचों कढदा है। गुरु शब्द दे जिहड़े अखरी अर्थ ने वो भी यह बनते ने कि जीव आत्मा नूं हनेरे दे विचों बाहर कढण वाला ज्ञान दा उपदेश बख्शिश करके गुरु रूह नूं आत्मा नूं अगियानता दे हनेरे विचों चानण सोझी बख्शण वाला गुरु।
भाई साहब जिक्र करते ने कि बाबा देखे ध्यान धर जलती सब पृथ्वी देसाई, बाजों गुरु गुबार है कर दी सुनी लुकाई। जदों खलकत विच हाहाकार मची हुई सी ना, वहम होया, भरम होया, पखंड होया, गुरमुखो ਇਹਦਾ ਮਨੁੱਖ ਵਾਗਰੂ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਤੜਥੱਲੀ ਮੱਚਦੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਲੇਸ਼ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁੱਖ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਪਖੰਡ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਰੂਪ ਦੁੱਖ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਦੇਖੈ ਧਿਆਨ ਤਰ ਜਲਤੀ ਸਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇਸਾਈ, ਬਾਝੋਂ ਗੁਰੂ ਗੁਬਾਰ ਹੈ ਕਰਦੀ ਸੁਣੀ ਲੁਕਾਈ। ਬਾਬੇ ਭੇਖ ਬਣਾਇਆ ਉਦਾਸੀ ਕੀ ਰੀਤ, ਚਲਾਈ ਚੜਿਆ ਸੋਧਨ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ। महाराज ने ये नहीं कहा भी जो लोग वहम भरम कर रहे ने ते पै करन सानू की, नहीं, वो लुकाई दा सुधार करन वास्ते भाव मनुखता नूं वहिमां भरमां पखंडां कर्मां कांडां विचों सतगुरु कड्ढण तुरे ने। ते वेखो जिथे जिथे भी हजूर जांदे ने, मनुखता दे अंदर आ चुकी कमजोरी नूं सतगुरु शब्द दे द्वारा दूर करदे ने। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਖੀਆਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸੱਜਣ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਬਚਨ ਗਾਵਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਜਲ ਕਹਿਆਂ ਚਿਲਕਣਾ ਘੋਟ ਮਕਾਲੜੀ ਮਸ, ਧੋਤਿਆਂ ਝੂਠ ਨਾ ਉਤਰੈ ਜੇ ਸੋ ਧੋਵਾਂ ਤਿਸ ਸੱਜਣ ਸਈ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਨ ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗਿਆ ਤਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦਸਨ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜਾ ਠੱਗੀ ਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨੇ ਠੱਗੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿਮਾਣਾ ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਖਲਕਤ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਰੇ ਨੇ, ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਰੱਬੀ ਭਗਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਹਿੱਤ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਖਲਕਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕੋ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਪਖੰਡ ਛੱਡੋ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰੱਬੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇ ਬਾਬਤ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਬਨਾਰਸ ਹਜ਼ੂਰ ਪੁੱਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੰਮਪਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੋਥਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਲਿਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਨੇ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਸ ਸਮੁੱਚੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਲੜ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਹਯਾਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸਮੁੱਚੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੋਥਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖਵਾਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਅਵਲ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਈਸਾਈਅਤ ਹੈ। ਈਸਾ ਜੀ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਯਾਦ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢੇਰ ਚਿਰ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਈਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਬਾਈਬਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਲਾਮੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਗਵਾਂਢੀ ਧਰਮ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਔਲੀਏ ਅਵਤਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਮ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਆ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਗ੍ਰੰਥ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬਤ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੁੱਚੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਾਈਜ਼ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਤਵੰਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੋਥਾ ਸਾਹਿਬ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਵਾਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਹਜਾਤੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਵਿਚਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ, ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰਾਵੀਓਂ ਪਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਭਪੁਰ ਪਿਆਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਕਤ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਭਪੁਰ ਪਿਆਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੁੱਚਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਪ੍ਰਭਪੁਰ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਹੀਆ ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਲਾ ਉਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਰੁੱਸ ਕੇ ਤੇ ਹੇਰਾ ਨਗਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਬੈਠਾ। ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਿਹਰਵਾਨ ਇਹ ਅਵਲ ਦਰਜੇ ਦਾ ਕਵੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਚੁੱਕਣਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਬਾਬੇ ਮਿਹਰਵਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣੀ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪਦ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਨਕ ਪਦ, ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਪਦ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਬਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਵੇ ਵੀ ਮਿਹਰਵਾਨ ਵੀ ਬਾਣੀ ਰਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬਾਣੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਚੱਲੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਚੀ ਰਚਨਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 1000 ਕਾਰਡ ਚੁੱਕੋ, 1000 ਕਾਰਡ ਪਿੱਛੇ 999 ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤੇ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰਾਈ,
दासां कारज आप सवारे, ये उस दी वडियाई। लगदा है ना बाणी वर्गा शैली भी, नाप तोल, पर यह बाणी नहीं है। इसे तरह बाबा मेहरबान भी जदों कविता लिखदा है ते बाणी दी तर्ज दे उत्ते बाणी वर्गा उहदा नाप, लै, चाल, तोल इहनूं ध्यान च रख के तां जो भुलेखा खड़ा होवे। मैं बेनती कीती सी सवेर दे दीवानां विच भी काबल तो प्यार वालिओ संगत आई है गुरु साहिब पंजवें पातशाह सतगुरां दे दर्शनां दे लई। उन्हां वेलिਆਂ ਵਿੱਚ संगत जदों गुरु दरबार दर्शनां ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਢੋਲਕੀ ਪਾ ਖੜਤਾਲਾਂ ਛੈਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਟੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਤੇ ਪਤਵੰਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ, ਬਾਣੀ ਜਾਣ ਕੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਕੱਚੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸਮਝ ਕੇ ਸੰਗਤ ਗਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਰਚਨਾ ਕੱਚੀ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਮਝ ਗਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਾਤਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸੰਗਤ ਬਾਣੀ ਸਮਝ ਕੇ ਕੱਚੀ ਰਚਨਾ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੱਚੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਜੀ ਸਮਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੁਦਾ ਕਰੀਏ, ਨਿਆਰਾ ਕਰੀਏ। ਮੀਣੇ ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਮੀਨਾ। ਅਸੀਂ ਮੀਸਨਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਿੰਨਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਚੁਸਤ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਮੀਸਨਾ ਆ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇਹ ਸ਼ਬਦ, ਇਹ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮੀਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਲ 'ਚ ਕਪਟ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਲਕ। ਤੋ ਉੱਥੋਂ ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਸ ਬੰਸ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੀਨਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਪੁੱਤਰ ਪਿਰਥੀਏ ਦਾ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਕਰੇ। ਕਵੀ ਬੜਾ ਅਵਲ ਦਰਜੇ ਦਾ ਸੀ, ਕਵਿਤਾ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦਿਆਂ ਇਹਨੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਪਦ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਐਂਡ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਦੁਬਿਧਾ ਖੜੀ ਹੋ ਜੇ। ਸੋ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਅਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਲਾਮਤ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਤਮਾਮ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜੁਦਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਮੀਣੇ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਗੋਬਾ ਮਿਲਾਵਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਘੁੱਗ ਵਸ ਦੀ ਵਸੋਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਟਵਾਂ ਬਾਹਰ-ਬਾਹਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਤਮਾਮ ਨਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲਾ ਇਕਾਂਤ ਹਟਵਾਂ ਸਥਾਨ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸੰਘਣੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਝਿੜੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੋਭਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਠੰਡਾ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਸ਼ਾਂਤ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਆਲਾ ਦਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਥਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਗਭਗ 2 ਵਰ੍ਹੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਵਾਉਂਦਿਆਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਮੁੱਚੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 4 ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਕਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨ੍ਹਾ, ਪੀਲੂ, ਛੱਜੂ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, 4 ਭਗਤ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਭਗਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਕਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਭਗਤ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਦੇ, ਭਗਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਹ ਚਾਰੇ ਹੀ ਕਾਨ੍ਹਾ, ਪੀਲੂ, ਛੱਜੂ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਚਾਰੇ ਕਵੀ ਵੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਪੁੱਜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਲਕ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸੁਣਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਰਾਦਰੀਆਂ, ਜਾਤਾਂ, ਖਿੱਤਿਆਂ, ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ, ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸੁਣਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਕਲਾਮ, ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਚਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਕਲਾਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਉਹ ਖਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਰਜ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪਾ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਚੌਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੌਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀਮਤ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਵੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰਵਾਨਗੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਬੋਲਿਆ ਜੀ, ਕਾਗਦ ਸੰਧੀ ਪੂਤਲੀ ਤਉ ਨਾ ਤਿਰਿਆ ਨਿਹਾਰ, ਇਉਂ ਹੀ ਮਾਰ ਲਿਜਾਏਗੀ ਜਿਉਂ ਬਲੋਚਨ ਧਾੜ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਸੀ ਬਈ ਇਸਤਰੀ ਭਾਵੇਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਐਵੇਂ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਲਿਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨੀ ਡਾਕੂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂ ਆ ਬੜਾ ਮੰਨਿਆ ਪ੍ਰਮੰਨਿਆ, ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ। ਸੋ ਇਹ ਸੱਜਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਭਾਵੇਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਆ, ਐਵੇਂ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਲਿਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨੀ ਡਾਕੂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੱਸ ਪਏ ਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਉਸ ਸੱਜਣ ਨੂੰ, ਕਵੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਭਾਈ, ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਬਾਬਤ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਦਰਜੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ
ਇਸਤਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਮ ਨਾ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਤੁਰੇ ਸੋ ਮਾਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੇ ਇਸਤਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਇੰਨੇ ਭੈੜੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਛਿੱਥੇ ਪੈ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਅਦਬ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ। ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਖੈਰ ਇਹ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਨ੍ਹਾ ਕਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਿਆਂ ਇਹ ਕਲਾਨੌਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਕਾਨ੍ਹਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾਸੀ ਸੀ। ਇਹ ਚੰਦੂ ਦਾ ਚਾਚਿਓਂ ਬਾਬਿਓਂ ਭਰਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਾਨ੍ਹਾ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਾਨ੍ਹੇ ਦਾ ਘੋੜਾ ਤਰਬਕਿਆ, ਇਹ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਇਹਦਾ ਪੈਰ ਰਕਾਬ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਘੋੜਾ ਇਹਨੂੰ ਤਰੀਕ ਕੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚੁਕਾ ਕੇ ਕਲਾਨੌਰ ਲੈ ਗਏ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਅਧਰੰਗ ਦੇ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਕਾਨ੍ਹਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਟੀਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੌਕਾ ਬੜਾ ਗਨੀਮਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਨ੍ਹਾ ਮਰਿਆ ਅਧਰੰਗ ਦੇ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਲਿਖਵਾਉਣਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬਾਣੀ ਲਿਖਵਾਉਣ ਗਏ ਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਨ੍ਹੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਚੰਦੂ ਰਾਹੀਂ ਵਕਤ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰੇ। ਸੋ ਖੈਰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਹੀਆ ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਤੁਰਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਅਜੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਸਿੰਘਾਸਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਾਬਰ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਐਸਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਾਕ ਦਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਕੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਨਹੀਂ, ਸੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚਿੱਥਦਾ ਸੀ, ਵਿਚਾਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਕਤ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਲਿਖੀ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਜਾਣ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਬੰਨ ਨੂੰ ਬੰਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਬਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੋਥਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਥਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ। ਅਕਬਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਅਨਾੜੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਧਰਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੌਕਾ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਵਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵੀ 1606 ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ
जदों अकबर बिल्कुल अखीर उम्र के कुछ बाकी गिने चुने उहदे दिन रह गए सन, उस वेले ये बटाले आया। इन्हें गुरु साहब के दरबार में सुनेहा भेजिया अपने एहलकारां राहीं भी महाराज तुहाडे खिलाफ किसी ने शिकायत की है, मैनू पता है भी तुसी जिहड़ा ग्रंथ साहिब पोथा साहब की संपादना की है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई इदां दे इतराजयोग शब्द तुसी नहीं लिख सकते, पर शिकायतियां ने शिकायत की है, मैं राजा हाँ ते मैनू इन्हां शिकायतियां दे इस इतराज दे उत्ते मैं तुहानू अर्ज करदा भी तुसी अपने गुरसिखां नू पोथा साहब दे के बटाले भेज दिओ ते मैं इत्थे बैठ के इन्हां शिकायतियां नू भी बुला लवांगा, बचन पढ़ के सुना देंगा, इन्हां दी तसल्ली हो जाएगी, खातर हो जाएगी। सो इतिहासकार कहते हैं भी गुरु अर्जन देव साहब महाराज ने बाबा बुढ़ा जी, भाई गुरदास, पतवंते गुरसिखां दे हाथ ग्रंथ साहिब पोथा साहब बटाले भेज दिता। अकबर ने शिकायतियां नूं भी बुला लिया, एक सोहनी तंबू ला के विछाई करके जल का छिड़का किया, सोहना दरबार सजा के ना तख्त साहिब के उत्ते श्रीमान भाई गुरदास जी, बाबा बुढ़ा साहब ने पोथा साहब प्रकाशमान कर ले ने। शिकायतीए भी आ गए, अकबर भी उजू करके हाथ मुँह धो के आके दरबार विच बैठ गया है। शिकायतियां नूं अकबर ने कहा है बई तुहाडी शिकायत सी, शिकायत के निवारण के लिए ये पतवंते गुरसिख आए ने, ये हुण तुहानूं पोथा साहब दे विचों कुछ कलाम प्रवचन उपदेश गुरु साहिबाना दा पढ़ के सुनाउणगे, तुसी सुन लिओ, जे तुहानूं किते इतराजयोग कुछ लगे तो दस दिओ। सो बाबा जी होरां ने रमाला साहब हटाया, बाबा बुढ़ा साहब उन्होंने पहला बचन जिहड़ा पढ़ के सुनाया, इतिहासकार लिखते हैं भी पहला बचन ये आया सी कि खाक नूर करदंग आलम दुनियाए, आसमान जिमी दरख्त आब पदैश खुदाए। खाक नूर करदंग दा अर्थ आ भी ये जिन्ना भी कुदरत रूप विच असी पसरिया पसारा वेख रहे हैं, ये खुदा दे नूर तो पैदा होया है। ये गल इस्लाम भी मानदा है, वो भी मानदा है भी ये खुदा दे नूर तो ही खलकत दा जन्म होया है। ये वचन सुन के अकबर शिकायतियां वाल वेख के कहंदा भी इहदे विच इतराजयोग की है। वो कहन लगे जी कुछ भी नहीं, होर थां तो पढ़ के सुनाओ जी। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे पावन अंग परतदे गए अगे जाके रामकली राग विच बचन पढ़ के सुनाए। कोई बोले राम राम कोई खुदाए, कोई सेवै गुसाइयां कोई अलाए। अकबर पुछदा भी इहदे च दसो तुहानूं की इतराजयोग है। ये शिकायती ये कहन लगे जी इतराजयोग है, पर ये जिहड़े पतवंते गुरसिख ताबिया बैठे ने ना ग्रंथ साहिब दी, इन्हां नूं तुसीं आम माड़े मोटे गुरसिख ना जानो, ये बड़े मन्ने परमन्ने गुरसिख ने। इन्हां नूं तां सारा पोथा सब जबानी कंठ है, ये जान बुझ के नहीं उत्थों पढ़ते जिथे इतराजयोग कुछ लिखिया है, ये इधरों उधरों पढ़ देंदे ने। इतिहासकार लिखते हैं भी अकबर ने बाबा बुढ़ा साहब भाई गुरदास जी नूं कहा जी जे तुहानूं इतराज ना होवे ते एक शिकायती नूं कहने भी हाथ मूँह धो के तुहाडे नाल ताबिया बैठ जांदा है, तुसीं अंग परतदे जाओ, जिथे जाके शिकायतीआ हाथ रखेगा तुसीं उत्थों पढ़ के सुना दिओ तां जो इन्हां दी तसल्ली हो जे, खातर हो जे। इवें कीता गया। एक शिकायतीआ हाथ मूँह धो के बाबा बुढ़ा साहब दे नाल ताबिया सज बैठा, अंग परतदे गए, जिथे जाके राग प्रभाती आउंदा है ना, शिकायती कहन लगा जी इत्थों पढ़ के सुनाओ। बाबा जी ने उत्थों बचन पढ़ के सुनाया तो बचन आया सी अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे। शिकायतीए इन्हां दियां अखां नीवियां हो गईयां क्योंकि सच नहीं सी ना। इन्हां नूं अकबर दे भरे दरबार विचों हार दा मूँह वेखना पिया। ये पीले मूँह लैके वापस चले गए। ये सारे प्रवचन सुन के इतिहासकार कहते हैं भी अकबर उठिया, 500 अशरफियां मोहरां दी थैली लैके
गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के सन्मुख 500 अशरफियाँ अर्पण करके ना ते डंडे वत मत्था टेक के ये शब्द कहे सन अकबर ने कि ये तां रूह नूं ताज़ा करन वाले प्रवचन ने। वो कलाम कहंदे ने मुहम्मद साहब दे जिहड़े बचन, वो कहंदे मुहम्मद साहब दा कलाम ये तां रूह नूं ताज़ा करन वाला कलाम, इहदे विच इतराज़ो की है। सो इस तरह प्यार वालिओ गुरु साहिब जी ने समुची गुरबाणी नूं रामसर साहब दे मुकाम दे उत्ते इकत्तर करवाया है। ते जदों समुची गुरबाणी एक जगह ते इकत्तर करवा ली ना, फिर मेरे सतगुरु साहिब जी बाबा बुढ़ा साहब, भाई गुरदास, सिख संगतां, पतवंते गुरसिख सारिआं नूं नाल लिया है। श्री रामसर साहब दे मुकाम तो पोथा साहब नूं, ग्रंथ साहिब नूं बड़े अदब सत्कार नाल बाबा बुढ़ा साहब जी दे सीस दे उत्ते पोथा साहब विराजमान कीते ने। आप धन श्री गुरु अर्जन देव साहब महाराज चौर की सेवा करदियां संगत दे नाल बड़े अदब सत्कार नाल पोथा साहब नूं हरमंदर साहिब अंदर प्रकाशमान करन वास्ते बड़े अदब सत्कार नाल लैके पुजे ने। इतिहासकार ये लिखते हैं भी उस वेले गुरु दरबार दे कीर्तनीए आसा जी की वार दा कीर्तन कर रहे सन। अज भी तुसी वेखो ना, जदों कोठा साहब तो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का पावन स्वरूप दरबार साहब आउंदा है, अदब सत्कार नाल लियांदा जांदा है। अगे आसा जी की वार का कीर्तन हो रहा हुंदा है, उत्थे फिर कीर्तन की समाप्ति हो जाती है, प्रकाश हुंदा है, अदब सत्कार नाल हुक्मनामा साहब लिया जाता है। इसे तरह इतिहासकार कहते हैं भी गुरु साहब जदों पोथा साहब लैके श्री दरबार साहब पुजदे ने ते उस वेले आसा जी की वार का कीर्तन हो रहा हुंदा है। बचन आउंदा है, हर मंदिर में जाए पहुँचे। गुरु साहब बाबा बुढ़ा जी भाई गुरदास संगतां दे नाल बड़े अदब सत्कार नाल पोथा साहब नूं लैके हरमंदर साहब पहुँचते हैं। हर मंदिर में आए पहुँचै रागी राग करत सुर ऊचे। गुरु दरबार दे जिहड़े रागी कीर्तनीय सिंह ने उच्ची सुर विच गुरबाणी दा कीर्तन कर रहे ने। बचन लिखिया मिलता है कि भोग वार को सुण मन लाई। एक पीड़ा साहब दे उत्ते बड़े अदब सत्कार नाल ग्रंथ साहिब पोथा साहब जी नूं विराजमान कर दिता गया है। आप सतगुरु संगतां दे नाल संगत विच विराजमान हो गए ने। कीर्तन नूं बड़े अदब सत्कार नाल मन दे के सुनिया। भोग वार को सुण मन लाई तब श्री अर्जन गिरा लाई। जदों आसा जी की वार का भोग पै गया ना, समाप्ति हो गई, फिर मेरे गुरु पंजवें पातशाह महाराज ने बचन उचारण किए कि भोग वार को सुण मन लाई तब श्री अर्जन गिरा अलाई। बुढ़ा साहिब खोलो ग्रंथ लिहो आवाज़ सुने सब पंथ। अज भी तुसी निहंग सिंह फौजां नूं तको ना, आपां कहने गुरु साहिब का हुक्मनामा लैना है जां मुख वाक की आया है, वो कहंदे ने गुरु साहब का वाजा लेना है, भाव हुक्म लेना है। भोग वार को सुण मन लाई तब श्री अर्जन गिरा अलाई। बुढ़ा साहिब खोलो ग्रंथ लेहो आवाज़ सुने सब पंथ। बाबा जी आवाज़ा लो, हुक्मनामा लो ते संगतां नूं सुनाओ, संगतां सुन। ते बाबा जी होरां ने हुक्म लैके संगतां नूं सुनाया है। संगतां ने अदब सत्कार नाल उस हुक्म नूं सुनिया। इत्थे विचारवान ये भी इतिहासकार लिखते हैं भी संगतां ने गुरु पंजवें पातशाह महाराज जी नूं कुछ मन दे जिहड़े सवाल सन, सुभावक है ना मन दे विच प्रश्नां दा उठना, उस वेले सिख संगदे नहीं सी हुंदे। मन विच कोई सवाल पैदा होया है ना, प्रश्न ने जन्म लै लिया ते पतवंते गुरसिखां नूं पुछ लैंदे सन जां गुरु साहिब नूं पुछण विच भी गुरेज नहीं सी करदे भी महाराज मन दा ख्याल है, तुहाडा की विचार है। एक प्रश्न का जिक्र भाई साहब भाई संतोख सिंह जी होरां ने गुरप्रताप सूरज ग्रंथ विच कीता है कि सिख संगतां ने जदों हरमंदर साहिब विच पोथा साहब प्रकाशमान हो गए,
ਉੱਚੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਮਤ ਹੋ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ, ਇੰਨਾ ਅਦਬ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਨ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇਰ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜੋ, ਗਿਆਨੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ। ਸਿੱਖੋ ਸਰੀਰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੇਰ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜੋ, ਸਭ ਥਾਨ ਸਮੇਂ ਸਭ ਨਹਿ ਦਰਸੈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇਰ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜੋ, ਸਭ ਥਾਨ ਸਮੇਂ ਸਭ ਨਹਿ ਦਰਸੈ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥ ਹ੍ਰਿਦਾ ਗੁਰ ਕੋਇ ਜਾਨੋ, ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਕਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਤਮ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਗ੍ਰੰਥ ਹ੍ਰਿਦਾ ਗੁਰ ਕੋਇ ਜਾਨੋ, ਉੱਤਮ ਹੈ ਸਭ ਕਾਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਨੇ, ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਸਰੀਰ ਨੇ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੇਕ ਪੂਜਣਯੋਗ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਸਰੀਰਕ ਹਜਾਤੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਘਟਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਰਧ ਮਾਈ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗਾਏ ਬਗਾਏ ਸੁਣੀ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਮਾਈ ਕਿਸੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ, ਨਾਮ ਰਸੀਏ ਕੋਲ ਤੁਰ ਗਈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸੀਏ ਸੀ, ਪਖੰਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ। ਪਖੰਡੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਈ ਟੇਕ ਮੱਥਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਖੰਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾਮ ਦਾ ਰਸੀਆ ਸੀ, ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਮਾਈ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾਮ ਰਸੀਆ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮਾਂ 70-72 ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਸਾਂ ਨਾ, 4-5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸਾਂ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਚੱਲ ਵਸਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਿਆਹੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮਾਈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸੀਆ ਬਿਰਧ ਮਾਈ ਦਾ ਡੰਗੋਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਬ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਆ ਮਾਂ, ਹੁਣ ਤੀਕ ਤੂੰ ਕੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਵੇਖ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਹਾਨੋਂ ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ, ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ 1000 ਵਾਰ ਮਰ ਮਰ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ, ਗੁਰੂ ਉਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀ ਨਾ, ਬਿਰਧ ਮਾਈ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਡੰਗੋਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਬ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਬਿਰਧ ਮਾਈ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਾਂ ਟੇਕ ਮੱਥਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਲੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਤ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ। ਪੰਜਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਨ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਹ੍ਰਿਦਾ ਗੁਰ ਕੋਇ ਜਾਨੋ, ਉੱਤਮ ਹੈ ਸਭ ਕਾਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ 200 ਮੀਲ ਹੋਰ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਤਰ ਨੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਸ਼ਬਦ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋਈਏ, ਜਾਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੰਠ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਤਿਸ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਹਲ ਵਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਹੈ।
गुरु बाणी करके नाल है। तुसी प्लेन विच सफ़र कर रहे हो, ट्रेन च कर रहे हो, बस च कर रहे हो, गुरबाणी पढ़ो, गुरु बाणी करके सिख दे नाल है। सो गुरु साहब जी ने श्री रामसर साहब के मुकाम तो इस तरह बड़े अदब सत्कार नाल पोथा साहब नूं श्री हरमंदर साहब के अंदर प्रकाशमान किया है अदब सत्कार नाल। आप सतगुरु जी उस दिन तो बाद अपना जिहड़ा आसन है वो भोए ते संगत विच जमीन के उत्ते आसन लाउणा शुरू करता सी। पंजवें जामे तो ही बाणी का अदब सत्कार हजूर ने इस कदर बख्शिश किया है। तो वेखो प्यार वालिओ, सतगुरां ने सानू बाणी दे लड़ लाया है। अज भी गुरु की बाणी साडे जीवन की अगवाई, जीवन की रहनुमाई गुरु का शब्द, गुरु की बाणी कर रही है। असी नहीं भी होवांगे, साडे तो बाद आउण वालियां साडी उम्मत, साडियां आउण वालियां पीढ़ियां की भी अगवाई गुरु की बाणी ने करनी है। इसलिए लोड़ है असी गुरबाणी पढ़ीए, गुरबाणी गावीए, गुरबाणी नूं वध तो वध जिन्ना अभ्यास कर सकीए। हर सिख नूं लगदे वा सहज पाठ रूप दे राहीं गुरबाणी नूं घरां विच परिवार मिल के भी असी ना गुरु की बाणी का अभ्यास सहज पाठ रूप राहीं जरूर करना चाहिए है। सो इसलिए आप सरबत संगतां नूं धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दे पहले प्रकाश पुरब की मुबारकबाद वधाइयां दिंदियां होयां गुरु साहब आप सरबत संगतां नूं दरों घरों गुरसिੱਖੀ जीवन, नाम बाणी की दात, चढ़दी कला वाला जीवन सतगुरु बख्शिश करके नवाजन। सो प्यार वालिओ, मिलिया होया समा जिहड़ा है वो समाप्त है।